प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम आप मानक समस्त को नमस्कार वो धन्यवाद देउछि आप मानकर प्रार्थना पाई। मु विश्वास करुछि आप माने प्रार्थना मो पाई करू अछंती आ सेति निमंत ही प्रभु मते उत्साहित करूछंती प्रतिटी परिस्थिति रे आप मानक निकट को प्रभु को वाक्य पहुंचेबा पाई। प्रिय प्रभु संतान माने आसंतु एई समर ध्यान निमंते आ माने जो शीर्षकटी रखियोछु ताहा एही Have you received Holy Spirit? तुम्हें कौन पवित्र आत्मा पाई अछ? तुम्हें कौन पवित्र आत्मा पाई अछ? बा आपण कौन पवित्र आत्मा पाई अछंते? एही प्रश्नटी प्राय समस्त को विव्रत करि आसीछि। समस्त एही प्रश्न पचारती आ अनेक मत निज निज को प्रश्न करती कौन मु पवित्र आत्मा पाई अछि कि नाही। अनेकों को यह द्वंद्व भी कर देइछि। सतरे से माने पवित्र आत्मा पाई ना पाई नाहंते। आउ अनेके मध्य खोजुछंती तार सठिक उत्तर पाई पारु नाहंते। प्रिय प्रभु संतान माने आमाने जदि सठिक उत्तर खोजिबा ताले लोक मान पाखरु नुहे। प्रभु जो आमान को ए वाक्य देइछंती, ए बाइबल देइछंती, ए बाइबल ही आमान को सठिक उत्तर देव। आमाने ए बाइबल पृष्ठार ही तार सठिक उत्तरटा पाइबा। कहीं जदि ए बाइबल पद पर्वर आमान को कहउछंती ताहेले आमाने ता ग्रहण करिबा। कहीं जदि निजर अनुभूति रु कहउछंती, निजर भावना रु कहउछंती ताहा केबे ग्रहण करिबा नाही। काहे कि ना आमान को प्रभु गोटे टेक्स्ट बुक देइछंती, आमान को पवित्र शास्त्र देइछंती। आमाने प्रत्येक विषय ए बाइबल पृष्ठार पाई पारिबा। तो आसंतु ए प्रश्नर उत्तर आज आमाने निश्चय खोजी बाहर करिबा। प्रभु को वाक्य जो कहे प्रथम करंत्य तार 12 पर्व आमाने एक पदरु आरंभ करी 3टी पद पढ़िबा। हे भाई माने आत्मिक दान संबंध रे जे तुम्भे माने अज्ञ थाओ एहा मोहर इच्छा नुहे। प्रेरित पाउल तार प्रथम करंत्य पत्र रे 12 पर्व रे ए कथा लेखुछंती, हे भाई माने आत्मिक दान संबंध रे जे तुम्भे माने अज्ञ थाओ बा अजणा थाओ एहा मोहर इच्छा नुहे। प्रिय प्रभु संतान माने प्रेरित पाउल को आमे भल से जानू, से जने प्रभु को सेवक आउ प्रभु तांको द्वारा बहुत निगूढ़ विषय सब प्रकाश करिसंती। तो प्रेरित पाउल को लिखित प्रथम करंत्य मंडली निकर पत्र आमाने पढ़ी अछु। प्रथम करंत्य 12 पर्व तार 1 पदरु 3 पद आसु आमे समस्ते मिलिकी पढ़िबा। आउ जेतेबेले मु आपमान को निकट रे प्रभुंकर वाक्य यूट्यूब माध्यम रे प्रचार करूअछि, आप माने निश्चय निज निज बाइबल पृष्ठारु से पद पर्व गुड़िक काढ़ी पढ़ंतु। तेबे ही सुनिश्चित हेबे मुझे प्रचार करुछि प्रभु को वाक्य ताहा बाइबल पृष्ठारु ना निजर मनरु प्रचार करुछि ताहा आप मान को मते जानिबार आवश्यक अटे। तो प्रिय प्रभु संतान माने तो प्रथम करंत्य 12 पर्व रो 1 पद कहे, हे भाई माने आत्मिक दान संबंध रे जे तुम्बे माने अज्ञ थाओ, अज्ञ माने अजणा थाओ एहा मोहर इच्छा नुहे। प्रेरित पाउल कहउछंती कि से करंथ्य मंडली थिबा विश्वासी माने, भाई माने, प्रभुंग सेवक माने, सेविका माने, प्रभुंग पिला माने आत्मिक दान संबंध रे जे से माने अज्ञ थांतु, अजणा थांतु एहा तांकर इच्छा नुहे। अर्थात समस्ते आत्मिक दान संबंध रे जानंतु बोली प्रभुंकर सेवक प्रेरित पाउलंकर इच्छा अटे। पुणी 2 पद लिखाई, तुम्भे माने जानो जे, तुम्भे माने जानो जे जेतेबेले तुम्भे माने विजाति थिलो सेतेबेले जेपरि परिचालित हेउथिलो, सेतेबेले जेपरि परिचालित होउथिलो सेही परि भ्रांत भावरे चालित होई मुक प्रतिमा मानक अनुगत थिलो। से कहउछंती तुम्भे माने जेतेबेले विजाति थिलो अर्थात प्रभुंकर परिचय पाई नथिलो तो सेही समय मुक प्रतिमा मानकर अनुगत थिलो बा सेमानकर अनुसरण करुथिलो। आउ तुमे कौन होतलो ना भ्रांत भावरे चालित होउथिलो।
ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଳିତ ହେଉଥିଲ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିଲୁ ବା ଆମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତନ ତନ ପଢ଼ିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ 3 ପଦ ପଢ଼ିବା। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ମୂକ ପ୍ରତିମା ମାନଙ୍କର ଅନୁଗତ ଥିଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ପୂଜା ଆରାଧନା କେବଳ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କି ଏହା ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏହା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ 3 ପଦ କୁହେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କଥା କହିବା କୌଣସି ଲୋକ ଯୀଶୁ ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି କୁହେ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କୁହେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କଥା କହିବା କୌଣସି ଲୋକ ଯୀଶୁ ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି କୁହେ ନାହିଁ, ବା ଯୀଶୁ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହେ ନାହିଁ। ପୁଣି କୌଣସି ଲୋକ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରେ ନାହିଁ। ଏକ ଜୋର ଦିଆହେଇଛି। ତ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ କିଏ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? ନା ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ନହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହନ୍ତି? ନୁହେଁ। ଯିଏ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ସେ କାହାରିକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ, କି ମାନିବେ ନାହିଁ, କି ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଯେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ନ ମାନ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେ ମାନିବେ ନାହିଁ, କି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେ କହିବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 1 କରନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଉଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ପୁଣି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିବେ? ନିଜକୁ ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ମୁଁ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 14 ପର୍ବର 15 ପଦରୁ ପଢ଼ୁଅଛି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ତାହେଲେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ତାହେଲେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ।
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠି କାହାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଧମକ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବ ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ 16 ପଦ କହେ, ଆଉ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସତ୍ୟମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଚିରକାଳ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ପଠେଇବେ, ବା ସେଇ ସତ୍ୟମ ଆତ୍ମାକୁ ପଠେଇବେ। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସାଥିରେ ଥିଲେ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବାରୁ ହିଁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରିଲା। ତାପରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ, ତା ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ଆମେ ପଢ଼ିବା 26 ପଦ, ସେଇ ଜହନ 14:26 ପଦ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପିତା ମୋ ନାମରେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛି ସେସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। ତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆଉ ଏଇ ପଦଟା କହୁଛି, ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ମାନିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ଭୟ କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ, ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା। ସେଇ ଜହନ 16 ପର୍ବର ମୁଁ 8 ପଦରୁ ପଢ଼ୁଅଛି। ସେ ଆସି ପାପ, ଧାର୍ମିକତା ଓ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସନ୍ତି, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ବୋଧ ଦେବେ ସେ ହେଉଛି ପାପୀ, ଆଉ ତାହାର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ এই କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦବୋଧ ହେବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପାପ ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ ହେଇଅଛ। ସେ କାହା ପାପ ପାଇଁ ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପାପ ପାଇଁ ବୋଲି କହିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ପାପ ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ ହେଇଛ, ଆଉ ତୁମେ ମୋ ବଦଳରେ ମରିଅଛ, ଆଉ ତୁମେ ମରିକି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଅଛ, ମୋତେ ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁମେ ଭୋଗ କରିଅଛ। ଏ କଥା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଯେ ମୋ ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯେବେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବେ, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ, କହିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଏ ରିଆକ୍ସନଟା ଆସିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପରଖିବାର, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, କାରଣ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ନା ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବେ, ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ, ଏହା ଭୁଲ ଏହା ଠିକ୍ ବୋଲି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ। ଏକ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯାହା ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେ ସମସ୍ତ ପାପ ଛାଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବ,
ନିଜର ପାପ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ବିଚାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେ ଧାର୍ମିକତା କ'ଣ ଅଧାର୍ମିକତା କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ତା ଜୀବନ ଜଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ତା ଜୀବନ ହେଇଯିବ, ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ହେଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ପାପ ବିଷୟରେ 9 ପଦ, ପାପ ବିଷୟରେ କାରଣ ସେମାନେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାପର ବୋଧ ଶକ୍ତି ଜଣାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ପାପୀ ବୋଲି କହିବେ, ବୁଝେଇବେ। କେମିତି ସେ ପାପୀ ହେଲେ ସେଟା ବୁଝେଇବେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର। ତେବେ ହିଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ। 10 ପଦ, ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆଉ କ'ଣ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଦେବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଦେଉଥିଲେ, ବିଚାର ଶକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଧାର୍ମିକତା ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଦେବେ। ପୁଣି 11 ପଦ, ବିଚାର ବିଷୟରେ କାରଣ ଏହି ଜଗତର ଅଧିପତି ବିଚାରିତ ହୋଇସାରିଛି, ଏହି ଜଗତର ଅଧିପତି ବିଚାରିତ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ବିଚାରିତ ହେବା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ବିଚାରିତ ହେବା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, 13 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକେ ଯାଉଅଛି, ନାଇଁ 12 ପଦ ପଢ଼ୁଛି। ସେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 16 ପର୍ବର 12 ପଦ, ମୋହର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କହିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ସେଇ ସବୁ ସହିପାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଅନେକ କଥା ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବିଷୟ ସେମାନେ ସହିବେନି ବୋଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ସେସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ସେ ଚାଲିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହେ ପିଲାମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଅଛି। ଏକ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ ସେୟା ଥାଏ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହୃଦୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, କଷ୍ଟ ଆସେ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା, ସେ ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦେ, ସେ ଖୁସି ରହିପାରେ ନାହିଁ, ତା ହୃଦୟ ବେଦନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି କେହି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି କିଏ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି କିଏ ପ୍ରଭୁରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିବେ। ଆଉ ଏ କାମ ହେଉଛି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର କରାନ୍ତି। ପୁଣି 13 ପଦ, ଯୋହନ 16ର 13 ପଦ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ, ସେ ପଥ ଦେଖାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। କାରଣ ସେ ଆପଣାଠାରୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେ ସବୁ କହିବେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରାଇବେ, ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତାରେ ଶିଖେଇବେ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରାଇବେ। ଆପଣ ସତ୍ୟର ପଥରେ ହିଁ ଚାଲିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଏସବୁ ହେଉଛି ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଯେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଲ, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଶିଖିଲ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କାହାକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ 1 Corinthians 12 ପର୍ବର 3 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି।
ଆପଣ ଯଦି କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ 1 କରନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବର 3 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ, ତ ପ୍ରଥମ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ପାପୀ ବୋଲି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁତାପ କରିଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋ ପାପ ପାଇଁ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ ହେଇଛ ବୋଲି। ପାପ ଅନୁତାପ କରି ଆପଣ କାନ୍ଦିଥିବେ। ତାପରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ଦେବେ। ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ଦେବେ। ଆଉ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ପୁଣି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଥ କଢ଼େଇ ନେବେ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଜି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି କି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଦପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଇ ପଦପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନେକ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଦିଅ ବୋଲି। ତ ଏକ ଖୁସିର ବିଷୟ ବି ଏହା, ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 1 କରନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବର 3 ପଦ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, ଆହୁରି ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ଦିଅ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତାନମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମା ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତୁମରି ସନ୍ତାନମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତି, ସେସବୁ ବିଷୟ ବି ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ବାପା, ତୁମେ ଦୟାକର, ତୁମରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛ, ସାଥେ ସାଥେ ଅଛ, ଚିରକାଳ ଅଛ, ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କର କାହାର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥେନ୍ କର, ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ବିପଦ ଆପଦ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ପିତା, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।